جس کا ذکر کرنا تھا اسی کے گھر کے صرف مرد نہیں مستورات زخمی، اجرکم اللہ، صرف مستورات نہیں اس گھر کے بچے زخمی، اجرکم اللہ۔ اور آج خصوصیت کے ساتھ جس شہزادی کا تذکرہ ہے وہ شہزادی وہ ہے کہ جو 4 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ اتنے مصائب ہیں اس شہزادی کے، میں سوچ رہا ہوں مصائب کا کون سا پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ چلیں ایک روایت سامنے آئی اور اسی روایت سے منزل مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ 10 محرم کو جب مولا امام حسین روانہ ہونے لگے نا خیام سے شہادت عظمیٰ کے لیے، مرتجز پہ سوار ہوئے اور جو ہی چلنے لگے تو گھوڑے نے قدم نہیں بڑھائے، سواری کے قدم اٹھ نہیں رہے۔ امام نے اپنی سواری سے کہا مرتجز تھک گیا ہے؟ مرتجز تھک نہیں، میری آخری سواری ہے، مرتجز اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، میرا آخری سفر ہے۔ یہ سننا تھا زبان بے زبانی میں۔ مرتجز نے کہا مولا ایک دفعہ زمین کی طرف نگاہ کرو۔ آقا حسین نے جو زمین کی طرف دیکھا 4 سال کی شہزادی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی بیٹھی ہے۔ مرتجز میرے بابا کو نہ لے جا، مرتجز جو گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ امام نے یہ منظر دیکھا، زین سے اتر کے پھر زمین پہ بیٹھے، 2 زانو ہو کر بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا سکینہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے پانی لے آؤں۔ اجرکم اللہ، میں نے جملہ کہا جنہیں سمجھ آئی ہے ان کی ہائے نکل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں پانی لے آؤں۔ پانی کا نام آنا تھا، بیٹی نے دونوں بازو باپ کے گلے میں ڈال کے کہا بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے، یہی کہہ کے گئے تھے، وہ پلٹ کے نہیں آئے، بابا میں نہیں جانے دوں گی، بابا میں نہیں جانے دوں گی۔ اب جب گلے میں بیٹی کے بازو آ جائے نا تو جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکالنا آسان ہے، بیٹی کے بازو گلے سے نکالنا مشکل ہے۔ کہا سکینہ اچھا آؤ میں تمہیں آج 10 محرم کربلا کے بن میں ایک راز سے آگاہ کرتا ہوں۔ جی بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا سکینہ جب تم دنیا میں نہیں آئی تھی نا، میں ہر روز نماز شب میں سر سجدے میں رکھ کر اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے سینے کا سکون ہو۔ اللہ اکبر، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو۔ سکینہ میری دعاؤں کے صلے میں اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ یہ جملہ سننا تھا، شہزادی تڑپ گئی، رو کے کہا بابا پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا ہو کوئی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، ہائے کر رہے نا، کوئی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہا بیٹی ابھی راز ختم نہیں ہوا، ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا۔ جی بابا ارشاد فرمائیے۔ کہ خدا سے کہتا تھا ایسی بیٹی جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو، اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہنے کے لیے آ جاؤں۔ سکینہ میرے اسی امتحان کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میرے امتحان کا وقت ہے۔ دادا ابراہیم بھی امتحان دیکھنے آ گئے، دادا اسماعیل بھی آ گئے، نانا محمد بھی آ گئے، بابا علی بھی آ گئے، ماں زہرا بھی آ گئی، سارے میرا امتحان دیکھنے آ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ گلے سے نکال دیے۔ کہا بابا اگر ایسا ہے نا تو بابا چلے جائیے، آپ جا کے امتحان دیجئے، لیکن بابا مجھے صرف اتنا بتاتے جائیے آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا، کتنی معصوم بچی ہے، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا۔ امام نے روتے ہوئے کہا سکینہ تو یتیم ہو جائے،
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सकीना तू यतीम हो जाएगी, यतीमी का नाम आना था। रो के कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने करबला की खाक उठाई, सकीना के सर में डाल के कहा सकीना यतीम इसे कहते हैं। 4 साल की बच्ची ने समझा यतीम वो होते हैं जिनके बालों में खाक आ जाए, जिनके बालों में रेत आ जाए। लेकिन जब शाम गरीबा शेमर ने तमाचे मारे, जब कानों से दुर छीने, तो रो के कहती थी बाबा आपने ये तो नहीं बताया था लोग यतीमों को तमाचे भी मारते हैं, लोग यतीमों के दुर भी छीन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, जनाब सैयद आपका मातम कबूल फरमाए। मसाइब शुरू हुए इस 4 साल की बच्ची के 10वीं मुहर्रम को, और फिर करबला से लेकर शाम तक कोई मंजिल ऐसी नहीं जिस मंजिल का ताल्लुक सकीना के मसाइब से ना। बीबी के साथ मजलिस मंसूब है ना। एक मसाइब का जुमला और सुन लो और मैं समेटूँ अपने बयान को। अज़ीज़ान मोहतरम, वो जो 10वीं मुहर्रम को बाबा से मुलाकात हुई, उसके बाद बेटी तरस गई बाबा से बातें करने की। सफ़र शुरू हो गया। सफ़र करते करते ये काफ़िला हुमस के मकाम पर पहुंचा। इतनी शदीद गर्मी थी कि यजीदी फ़ौज के जानवर हाँफ गए। जानवरों ने चलने से इनकार कर दिया, मजबूर होकर पड़ाव डालना पड़ा। लेकिन जुमला कहूँ अगर हाय कर सको तो, दिन के वक्त ये हुआ, कड़कती दोपहर है, यजीदी फ़ौज के जानवरों के लिए भी खैमे लग गए, साहिबान लगा दिए गए। अली व बतूल की औलाद कड़कती धूप पर बैठे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। दिन जैसे तैसे गुजरा। जब रात हुई, चले पहले एक जुमला समझा दूं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये काफ़िला जब सफ़र करता था ना, बाज़ारों से गुज़रते थे, मेरे मौला हुसैन का सर नौ के नेज़ा पे सवार किया जाता था, और जब कहीं पड़ाव डालते थे, खौली की ज़िम्मेदारी थी, वो हुसैन का सर नेज़े से उतार कर एक संदूक में बंद करके कुफ्र लगा देता था। और फिर जब काफ़िला चलता था, फिर कोई बाज़ार आता था, फिर संदूक से निकालते थे, फिर नौ के नेज़ा पे लगा देते थे। जुमला कहूँ, आपने 13 ज़रबें सुन रखी हैं। ज़हरा का हुसैन हर बाज़ार से पहले ज़िबा होता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल फरमाए। इस हुमस के मकाम पर भी क्योंकि रात का क़याम है, मेरे मौला के सर को संदूक में बंद किया गया। खौली जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो साथ बैठा हुआ था। वो कहता है सामने काफ़िला भी था जो ज़ेरे आसमान था। मैंने देखा जितने बच्चे बच गए थे काफ़िले में, वो सारे सो गए। नहीं सो पाती थी तो 4 साल की बच्ची। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ। और अजब जुमला उसने कहा, कहता है ना वो दाएं पहलू लेट सकती थी क्योंकि उसके कान भी ज़ख्मी थे, उसके रुखसार। ना वो बाएं पहलू लेट सकती थी क्योंकि उसका बायां कान भी ज़ख्मी था, उसका बायां रुखसार भी ज़ख्मी था। अगला जुमला कहूँ, ना वो पुश्त के बल लेट सकती थी, ताज़ियानों से उसकी पुश्त भी ज़ख्मी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो कहता है बच्ची इस तरह ज़मीन पे बैठी हुई थी जैसे नमाजी सजदे में होता है। हाय 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 हाय। इससे बड़ा मसाइब का जुमला क्या कहूँ। उस बच्ची ने अपनी पेशानी ज़मीन पे रखी हुई थी। कहता है लेकिन अजब मंज़र ये है कि वो हर बच्ची हर थोड़ी देर के बाद सर उठा के मुझे देखती थी। जब वो देखती थी कि मैं जाग रहा हूँ, वो पेशानी फिर ज़मीन पे रख देती। फिर थोड़ी देर बाद सर उठा के मुझे देखती थी, मैं बैठा हूँ, उसने पेशानी ज़मीन पे रख दी। कहता मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची शायद इस इंतज़ार में है कि मैं सो जाऊँ। अल्लाह अकबर। आपकी हाय बुलंद हो गई। इस इंतज़ार में है कि मैं सो जाऊँ। वो कहता है मैंने सोचा कि मैं सोने का बहाना करूँ, देखूँ तो सही ये बच्ची कहती क्या है। कहता है मैंने अपनी टाप को दराज कर लिया ज़मीन पे, आंखें नीम वा करके ऐसे लिया जैसे मैं सो रहा हूँ। कहता अब जो बच्ची ने सर उठा के देखा कि मैं लेट गया और मैं सो गया, वो बच्ची अपनी जगह से उठी, कोहनियों के बल चलती हुई, अजरुकुम अल्लाह, घुटनियों के बल चलती हुई उस संदूक के पास पहुंची जिसमें हुसैन का सर रखा था। अपना जख्मी रुखसारा संदूक से लगाकर उस बच्ची ने आहिस्ता से कहा बाबा।
अजरुकुम अल्लाह। बाबा कहते बच्ची का कहना था, कोई जवाब नहीं आया। कहते फिर उसने आवाज को थोड़ा सा बुलंद किया, बाबा। कहते फिर कोई जवाब नहीं आया। कहा तीसरी दफा उसने रो के कहा, बाबा मैं सकीना। जब सकीना कहा फिर भी आवाज नहीं आई। अब रोते हुए फिर वापस चलते हुए कहने लगी, मेरे अल्लाह मुझ पे कितनी गुर्बत आ गई। मदीने में एक दफा बाबा को बुलाती थी, कई दफा बाबा मुझे जी सकीना कहकर उठाते थे, आज बार बार बुला रही हूँ, बाबा जवाब नहीं दे रहे। का बच्ची का ये बैन करना था, कुफल टूट गया, संदूक खुल गया। गरीब करबला के सर ने परवाज किया, परवाज करता हुआ सर सकीना के सामने आया। सर का आना था, बच्ची की चीख निकल गई। रो के कहा, बाबा मैं आपके सीने पे सोती थी ना, बाबा आपने मुझे दुर पहनाए थे, बाबा शेमर ने दुर छीन लिए, बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा जो आपके सीने पे सोने की आदत थी, बाबा वो पत्थरों का तकिए बनाकर